اگر آپ اس تھمبنیل کو دیکھ کر اس ویڈیو پہ کلک کیے ہیں تو اللہ کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ یقین مانیے اگر آپ کا ایمان تازہ نہیں ہوا تو ڈس لائک کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی یہی نیکی و کمال نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور اسی طرح آخرت کے دین پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر یقین رکھنے اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دے اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ ان کے اخلاق بھی ہو کہ جب وہ کسی جائز کام کا عہد کر لے تو اس عہد کو پورا کرے، اور وہ تنگستی میں، بیماری میں اور لڑائی کے سخت وقت میں مستقل مزاج رہنے والے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کی کوئی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم عورت کے حرم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم نے اس کو برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہے تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ تم جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے خاص درخت کو اور اسی طرح جن ذریعوں سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ بے شک اللہ ہی ہیں سب چیزوں کو پیدا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں، وہیں جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہیں بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ وہیں تو اللہ ہیں جن کی ایسی قدرت ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جا رہے ہو؟ وہیں اللہ صبح کو رات سے نکالنے والے ہیں، اور اس نے رات کی آرام کے لیے بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا، اور ان کی رفتار کا حساب ایسی ذات کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں۔ اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو، اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جنہوں نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرصہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم نے یہ دلیلیں بھی کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے نباتات کو زمین سے نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، پھر اس کھیتی سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو اوپر تلے ہوتے ہیں، اور کھجور کی شاخوں میں سے ایسے گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اسی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے۔ ان کے پھل رنگ، صورت، ذائقہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے ہیں،
जरा हर एक फल में गौर तो करो जब वो फल लाता है बिल्कुल कच्चा और बदमजा, और फिर उसके पकने में भी गौर करो कि उस वक्त तमाम सिफात में कामिल होता है। बेशक यकीन वालों के लिए उन चीज़ों में बड़ी निशानियां है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला ही के लिए है जो आसमानों के रब हैं और ज़मीनों के भी रब हैं और तमाम जहानों के रब हैं, और आसमानों और ज़मीन में हर किस्म की बड़ाई उन्हीं के लिए है, वहीं ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप यूँ कहा कीजिए कि ए अल्लाह, ये तमाम सल्तनत के मालिक, आप मुल्क का जितना हिस्सा जिसको देना चाहे दे देते हैं और जिससे चाहे छीन लेते हैं, और आप जिसको चाहे इज्जत अता करे और जिसको चाहे जलील कर दे। हर किस्म की भलाई आप ही के इख्तियार में है। बेशक आप हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर हैं। आप रात को दिन में दाखिल करते हैं और आप ही दिन को रात में दाखिल करते हैं, यानी आप बाज मौसमों में रात के कुछ हिस्से को दिन में दाखिल कर देते हैं जिससे दिन बड़ा होने लगता है, और बाज मौसमों में दिन के हिस्से को रात में दाखिल कर देते हैं जिससे रात बड़ी हो जाती है। और आप जानदार चीज़ को बेजान से निकालते हैं और बेजान चीज़ को जानदार से निकालते हैं, और आप जिसको चाहे बेशुमार रिज्क अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और गैब के तमाम खजाने अल्लाह ताला ही के पास हैं। उन खजानों को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, और वह खुश्की और तरी की तमाम चीज़ों को जानते हैं, और दरख्त से कोई पत्ता गिरने वाला ऐसा नहीं जिसको वह न जानते हो, और ज़मीन की तरक्कियों में जो कोई बीज भी पड़ा है वह उसको जानते हैं, और हर तर और खुश्क चीज़ पहले से अल्लाह ताला के यहाँ लोहे महफूज में लिखी जा चुकी है, और वह अल्लाह ताला ही है जो रात में तुमको सुला देते हैं, और जो कुछ दिन में कर चुके हो उसको जानते हैं। फिर अल्लाह ताला ही तुमको नींद से जगा देते हैं ताकि ज़िंदगी को मुकर्रर मुद्दत पूरी की जाए। आखिरकार तुम सबको उन्हीं की तरफ वापस जाना है। वह तुमको उन अमाल की हकीकत से आगाह कर देंगे जो तुम किया करते थे। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप उनसे कहिए, क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को अपना मददगार बना लूं जो आसमानों और ज़मीन के खालिक हैं और वहीं सबको खिलाते हैं, और उन्हें कोई नहीं खिलाता कि वह जात उन हाजतों से पाक है। अल्लाह ताला का इरशाद है, हमारे पास हर चीज़ के खजाने भरे पड़े हैं, मगर फिर हम हिकमत से हर चीज़ को एक म्यूएन मिकदार से उतारते रहते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग काफिरों के पास इज्जत तलाश करते हैं? तो याद रखे कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्जे में है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोजी जमा करके नहीं रखते, अल्लाह ताला ही उनको भी उनके मिकदार की रोजी पहुंचाते हैं, और तुम्हें भी, और वहीं सबकी सुनते हैं और सबको जानते हैं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप उनसे फरमाइए कि जरा यह तो बताओ, अगर तुम्हारी बदअमाली पर अल्लाह ताला तुम्हारे सुनने और देखने की सलाहियत तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे कि फिर किसी बात को समझ न सको, तो क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और जात इस कायनात में है जो तुमको ये चीज़ें दोबारा लौटा दे? आप देखिए तो हम किस तरह मुख्तलिफ पहलुओं से निशानियां बयान करते हैं, फिर भी ये लोग बेरुखी करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप उनसे पूछिए, भला यह तो बताओ कि अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात ही रहने दे, तो अल्लाह ताला के सिवा वह कौन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रोशनी ले आए? क्या तुम सुनते नहीं? आप उनसे यह भी पूछिए कि यह तो बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक दिन ही रहने दे, तो अल्लाह ताला के सिवा वह कौन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रात ले आए ताकि तुम उसमें आराम करो? क्या तुम देखते नहीं? अल्लाह ताला का इरशाद है, और उसी की कुदरत की निशानियों में से समुंदर में पहाड़ जैसे जहाज हैं, अगर वे चाहे तो हवा को ठहरा दे
और वे जहाज समुंदर की सतह पर खड़े के खड़े रह जाएं। बेशक इसमें कुदरत पर जहाज समुंदर की सतह पर खड़े के खड़े रह जाए। बेशक इसमें कुदरत पर दलालत के लिए हर साबिर व साकिर मोमिन के लिए निशानियां है। या अगर वे चाहे तो हवा चलाकर उन जहाज़ों के सवारों को उनके बुरे अमाल की वजह से तबाह कर दे, और बहुत सो से तो गुजर ही फरमा देते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से बड़ी नेमत दी थी। चुनाचे हमने पहाड़ों को हुक्म दिया था कि दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तस्बीह किया करो, और यही हुक्म परिंदों को दिया था, और हमने उनके लिए लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया था। अल्लाह ताला का इरशाद है, हमने कारून की शरारतों की वजह से उसको अपने महल समेत ज़मीन में धंसा दिया, फिर उसकी मदद के लिए कोई जमात भी खड़ी नहीं हुई जो अल्लाह ताला के अजाब से उसको बचा लेती, और न वह अपने आप को खुद ही बचा सकता और न बचा सका। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम बुराइयों से बचाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।